स्वागत है। अज आप जो डिस्कस करन जा रहे हैं, हुण तक आप करंट अफेयर शुरू करे हुए सी, करंट अफेयर पढ़ रहे थे, वो तो अपनी सीरीज़ चली हो जाऊगी, अलग है करंट अफेयर की सीरीज़। अज जो आप पहला डिस्कस करना है ये हैगे आ मास्टर केडर का पेपर सॉल्व कराउण जा रहा मैं। हिस्टरी के क्वेश्चनस, इतिहास जिहदे विच एंशेंट हिस्टरी भी आजू, मध्यकालीन भारत भी आजू, आधुनिक भारत भी आजू, ये सारे मिक्सचर आपको पता कि 75 क्वेश्चन आते होंगे हैं। तो 75 क्वेश्चनों को 2 या 3 वीडियो आप कवर करांगे, उही बैटर रहेगा। बहुती वड्डी वीडियो नहीं करांगे, 2-3 पार्ट्स के डिवाइड करके आप कवर करांगे। पर मैं एक गल क्लीयर कर देवां कि क्वेश्चन पेपर तो जरूर मास्टर केडर का सॉल्व करन जा रहे हैं, पर जिहड़े ये क्वेश्चन ने वन लाइनर क्वेश्चन ने, PSSB ने जिहड़े पेपर कंडक्ट करने उन्हां लई भी बहुत इंपॉर्टेंट ने, एज वैल एज PPSC दे विच भी सारे तो नहीं आते कि 1 और 2 और 3 वाले, बहुत सारे क्वेश्चन PPSC भी वन लाइनर पूछता है, ये उन्होंने भी कवर करूँगा। तो मेरे कहने का मतलब है कि ये देख के मास्टर केडर के क्वेश्चन सिर्फ मास्टर केडर वाली इनू देख सकते हैं, उन्होंने तो अलावा PSSB PPSC के एस्पीरेंट भी इनू देख सकते हैं, क्योंकि इदां दे क्वेश्चन ही उन्होंने एक प्रैक्टिस ही होएगी। राइट, हुण आपां बिना टाइम वेस्ट कीते शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन अज दा अपना हैगा, अबुल फजल किहदे दरबार च सीगा? देखो, जिने मध्यकालीन मिडीवल इंडिया पढ़ी है, अबुल फजल एक बहुत ही फेमस करैक्टर सीगा अकबर के दरबार च। अकबरनामा, अकबर की लाइफ के उत्ते कि अकबर ने की कीता, किहड़ियां लड़ाइयां जित्तियां, जां किन्ना क सैकुलर राजा सीगा, ठीक है, वो सारियां चीज़ां उन्हें अकबरनामा दे विच कैद कीतियां ते लिखिया। सवाल ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये भी बनता होंदा कि अकबरनामा किस दे द्वारा लिखा गया है। तो अकबरनामा लिखण वाला जिहड़ा इंसान आ, वो सीगा अबुल फजल। किहदे दरबार च सीगा ये? लेखक सीगा, लिखारी सी, तुसीं कह सकते हो, ये अकबर के दरबार च सी। तो सही आंसर मेरे को हो गया सी, अकबर। अगले सवाल ते चलते हैं। औरंगजेब कदों मरिया? देखो, औरंगजेब के बारे कुछ गल्लां सानू क्लीयर होणियां चाहीदियां ने। औरंगजेब के आम तौर पर 2 तरह के फेस सीगे। एक जे तां आपां उहदा धार्मिक एंगल देखीए, धार्मिक तौर पर बहुत कट्टड़ सीगा, ठीक है, दूजे धर्मां के प्रति बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं करता सीगा, बहुत बाय गॉड जिन्होंने आपां कट्टड़ कह दिंदे आ, कट्टड़ सी बंदा। पर अपनी लाइफ दे विच वो बंदा बड़ा ही फकीर बंदा सी, इस करके औरंगजेब नूं जिंदा पीर भी कहा जाता है। की बोलिया जाता जी? जिंदा पीर। याद रखियो, कई बार पेपर दे विच सवाल पूछ लिया जाता कि जिंदा पीर किहनूं कहा जाता, क्यों बोलिया जाता? ये कहते अपने लाइफ च इन्ना क धार्मिक बंदा सीगा, कुरान शरीफ अपने हत्थ नाल लिखदा सी, हत्थ नाल लिख के वो लिखतां नूं बेच के अपना घर-बार चलाउंदा सीगा, मतलब खाण पीण रोटी पानी। तो तुसीं देखो कि शासक एंपरर होने के नाते अपने आप दे विच इसे करके इहनूं जिंदा पीर बोलिया गया है। जदों औरंगजेब गद्दी ते बैठदा है, ठीक है, तुहानूं पता कि शाहजहां की मौत तो बाद, शाहजहां हले मरिया नहीं सी, हले जिउंदा ही सी, उहदे मुंडिਆਂ दे विच टसलबाजी पै गई शासन नूं लैके, ठीक है। इनू लैके मेन जिहड़े 2 करैक्टर सी, वो दारा सिख उहदा एक मुंडा सी ते दूजा औरंगजेब। औरंगजेब दखण वाले पासे बैठा सीगा, दखण काफ़ी स्ट्रोंग होल्ड इहने अपना बनाया होया सीगा दखण च। शाहजहां चाहुंदा सीगा कि दारा सिखों नूं गद्दी मिले, पर औरंगजेब ज़्यादा ताकतवर होने करके उहदे नाल औरंगजेब दीयां कई लड़ाइयां भी हुंदियां ने, ते आखिरकार हुंदा की है कि वह लड़ाइयां जित के जेतू साबित होंदा, गद्दी ते बैठदा है, अपने प्यो शाहजहां नूं कैद कर लैंदा है, ठीक है। आ सारे इंसीडेंट होंदे ने। मैं मोटा मोटा ओवरव्यू दूंगा, इत्थे सारी हिस्टरी का देखो मैं नहीं पढ़ा सकता, वो हिस्टरी आप वक्रे तौर पर मिडीवल भारत पढ़ांगे, वो मैं पढ़ाऊँगा भी, ठीक है। कल्ले कल्ले जो मैं करैक्टर नूं चकूँगा औरंगजेब, तो उसकी पूरी डिस्क्रिप्शन च पढ़ांगे आप कि उहदे समयकालीन दे विच होया, किवें ओह गद्दी ते बैठिया, किवें मरिया, सब कुछ। पर इत्थे मैं फिर भी इन्ना क आइडिया दिंदा जाऊँगा हर क्वेश्चन च, भी क्वेश्चन एटलीस्ट सानूं याद रह सके, उहदे नाल रिलेटेड थोड़ियां बहुतियां चीज़ां सानूं ध्यान च रहण। देखो, इहदी जिहड़ी मौत है हुंदी है 1707 च। एक सवाल ये भी पूछा जाता हुंदा कि जदों इहदी मौत हुई ये कित्थे सीगा? उस टाइम ये सीगा अहमदनगर च। कित्थे सीगा जी? अहमदनगर।
ਦੱਖਣ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਹੈ, ਸਾਊਥ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਹੈ। ਸਾਊਥ ਤੇ ਕਿਸੇ ਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸ਼ਾਸਨਕਾਲ ਬਹੁਤ ਫੈਲਾ ਲਿਆ ਸੀ, ਦੱਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦੱਖਣ ਦੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੇਨ ਸ਼ਾਸਕ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਅੰਡਰ ਆ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਆਪਦਾ ਬੰਦਾ ਇਹਨੇ ਬਿਠਾਤਾ ਸੀ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦੀ ਈਨ ਮੰਨ ਲਈ ਸੀ। ਤਾਂ ਦੱਖਣ ਦੇ ਐਕਸਪੀਡੀਸ਼ਨ ਤੇ ਹੀ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਹਮਲੇ ਤੇ, ਉਹਦੇ ਦੌਰਾਨ ਬੁੱਢਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਬਿਮਾਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੰਨੇ ਕਿ ਫੈਕਟ ਦੱਸਿਆ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਆਲਮਗੀਰ ਨਾਮ ਰੱਖ ਕੇ ਇਹ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠਿਆ। ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਲਮਗੀਰ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਆਲਮਗੀਰ ਇਹਨੇ ਆਪਣਾ ਉਦੋਂ ਜਿਵੇਂ ਅਕਬਰ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਵੈਸੇ ਨਾਮ ਸੀ, ਜਹੀਰੁਦੀਨ ਪੂਰਾ ਅਕਬਰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਪੈਂਦਾ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬੈਠਦਾ ਗੱਦੀ ਤੇ। ਐਵੇਂ ਹੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਮਕਰਨ ਕਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਆਲਮਗੀਰ ਸੀਗਾ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ ਹੋਊਗੀ ਗੱਲ। ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈਦਰ ਅਲੀ ਬਾਰੇ। ਹੈਦਰ ਅਲੀ ਕਿਹੜੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ? ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਜੋ ਜਿਹਨੇ ਆਧੁਨਿਕ ਭਾਰਤ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਊਗਾ ਹੈਦਰ ਅਲੀ ਜਾਂ ਟੀਪੂ ਸੁਲਤਾਨ ਬਾਰੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਆਧੁਨਿਕ ਭਾਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਾਈਸੋਰ ਜੋ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾਟਕ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਮਾਈਸੋਰ, ਤਾਂ ਮਾਈਸੋਰ ਦੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਐਂਗਲੋ ਮਾਈਸੋਰ ਵਾਰਸ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੈਟਲਸ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, 4 ਬੈਟਲਸ ਟੋਟਲ ਹੋਈਆਂ ਸੀ, ਲੜਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਤੇ ਮਾਈਸੋਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਹਿਲਾ ਮਾਈਸੋਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈਦਰ ਅਲੀ ਦਾ ਸ਼ਾਸਨ ਕਾਲ ਸੀਗਾ। ਪਹਿਲੀ ਲੜਾਈ ਬੜੀ ਹੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈਦਰ ਅਲੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਜਿੱਤਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਦਰ ਅਲੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦਾ ਮੁੰਡਾ ਟੀਪੂ ਸੁਲਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਲੜਾਈ ਸਾਂਭ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਟੀਪੂ ਸੁਲਤਾਨ ਦੀ ਤੀਜੀ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੀਜੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹਾਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਉਹਦੇ ਬਦਲੇ ਉਹਦੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਿ ਹਾਰ ਦਾ ਉਹ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੋ ਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਭਰਪਾਈ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਤੇਰੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਚੌਥੀ ਲੜਾਈ ਆਖਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਲਸਲੇ ਦੇ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੀਜੀ ਲੜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਦੂਜੀ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਆਧੁਨਿਕ ਭਾਰਤ 'ਚ ਹੀ ਪੜਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਕਿਹਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਤਾਂ ਲੈਕਚਰ ਬਹੁਤ ਵਾਈਡ ਚਲਾ ਜਾਊਗਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਓਵਰਵਿਊ ਦਿੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਚੌਥੀ ਲੜਾਈ ਲਗਭਗ 1799 ਦੇ ਅਰਾਊਂਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਵੈਲਸਲੇ ਉਦੋਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾਗਾ, ਵੈਲਸਲੇ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੀਪੂ ਸੁਲਤਾਨ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਫਾਈਨਲੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮਾਈਸੋਰ ਜੋ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਕਰਨਾਟਕਾ ਦਾ ਇਲਾਕਾ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਡਾਇਰੈਕਟ ਇਹ 'ਤੇ ਰੂਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਇੱਕ ਬੁਢਿਆਰ ਪ੍ਰਾਣੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਇਹ ਹੈਦਰ ਅਲੀ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸੀ, ਉਸੇ ਡੈਂਸਿਟੀ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਬਿਠਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਪਟ ਰਾਜਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਉਹਨੇ ਚੱਲਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਮਾਈਸੋਰ ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਹੈਦਰ ਅਲੀ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਸੀ? ਮਾਈਸੋਰ ਨਾਲ। ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲੈਣ ਟੀਪੂ ਸੁਲਤਾਨ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਸੀ? ਉਹ ਵੀ ਮਾਈਸੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋ ਗਿਆ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 3। ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਚੌਥੇ ਕੁਐਸਚਨ ਤੇ। ਵਾਸਕੋ ਡੀ ਗਾਮਾ, ਇਹ ਵੀ ਆਧੁਨਿਕ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ। ਵਾਸਕੋ ਡੀ ਗਾਮਾ ਕੈਲੀਕਟ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਕੈਲੀਕਟ ਕਦੋਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ, ਕਿਹੜੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਕੈਲੀਕਟ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਦੱਸਣਾ। ਇਹਦਾ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਹੈਗਾ ਜੀ ਸੀ 1498। ਵਾਸਕੋ ਡੀ ਗਾਮਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਪੁਰਤਗਾਲ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਪੁਰਤਗਾਲ ਤੋਂ ਚੱਲਿਆ, ਉਹ ਲੱਭਦਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਭਾਰਤ 'ਚ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ? ਭਾਰਤ 'ਚ ਪਹੁੰਚਦਾ ਉਹ ਕੈਲੀਕਟ। ਕੈਲੀਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਕੈਲੀਕਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਾ ਸੀਗਾ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀਗਾ ਜ਼ੈਮੋਰਿਨ। ਕੀ ਨਾਮ ਸੀਗਾ ਜੀ? ਜ਼ੈਮੋਰਿਨ। ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜ਼ੈਮੋਰਿਨ। ਜ਼ੈਮੋਰਿਨ ਉਹਦਾ ਪੂਰਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਗੁਜਰਾਤੀ ਮਰਚੈਂਟ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਵਪਾਰੀ ਸੀ ਗੁਜਰਾਤ ਦਾ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀਗਾ ਅਬਦੁਲ ਮਾਜਿਦ। ਅਬਦੁਲ ਮਾਜਿਦ ਇਹ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਉਹ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਇਹ ਦੋਨੇ ਤਿੰਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਵਾਸਕੋ ਡੀ ਗਾਮਾ ਕਿੱਥੋਂ ਸੀ? ਪੁਰਤਗਾਲ ਤੋਂ ਸੀਗਾ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਪਹੁੰਚਿਆ ਕਿੱਥੇ ਸੀ? ਕੈਲੀਕਟ 'ਚ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ। ਕੈਲੀਕਟ 'ਚ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜਾ ਕੌਣ ਸੀਗਾ? ਜ਼ੈਮੋਰਿਨ ਸੀਗਾ, ਜਿਹਨੇ ਉਹਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਕੌਣ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ? ਕਿਹੜਾ ਵਪਾਰੀ ਗੁਜਰਾਤੀ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਇਆ ਸੀਗਾ? ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀਗਾ ਅਬਦੁਲ ਮਾਜਿਦ। ਆਹ ਸਾਰੇ ਪੁਆਇੰਟ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣੇ ਪੈਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਵਾਲ ਬਣਦੇ ਆ ਬੇਸਿਕਲੀ ਪੇਪਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਗਲੇ ਸਵਾਲ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਸਵਾਲ ਨੰਬਰ 5 ਤੇ। ਪਲਾਸੀ ਦੀ ਲੜਾਈ। ਪਲਾਸੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਕੌਣ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਹਦਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲਿੰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਆਸਾਨ ਹੈ। ਹੁਣ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਕੇ ਹਟਿਆ ਮੈਂ ਹੈਦਰ ਅਲੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿ ਹੈਦਰ ਅਲੀ ਦਾ ਪਲਾਸੀ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ, ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਮਾਈਸੋਰ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚਾਹੇ ਹੈਦਰ ਅਲੀ ਕਹਿ ਲਓ ਚਾਹੇ ਟੀਪੂ ਸੁਲਤਾਨ ਕਹਿ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਲਿੰਕ ਹੀ ਸਾਰਾ ਉਹ ਏਰੀਏ 'ਚ ਸੀ।
ਤਾਂ ਉੱਤਰ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਕੱਢਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸੌਖਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜੋ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮੀਰ ਮਦਨ ਮੋਹਨ ਲਾਲ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੋਣਾ, ਈਵਨ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਕੀ ਲੈਣਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦੇਖਣੀ ਹੈ। ਪੇਪਰ ਵੀ ਉਹੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਦਰ ਅਲੀ ਬਾਰੇ ਨੌਲੇਜ ਸੀਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਬਿਹਾਫ ਤੇ ਆਨਸਰ ਹੈ ਬੈਟਲ ਆਫ ਪਲਾਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ 1757 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਹਦੇ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸੀਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸੀ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਸੀਗਾ ਨਵਾਬ ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ? ਬੰਗਾਲ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਿਰਾਜੂਦੌਲਾ। ਸਿਰਾਜੂਦੌਲਾ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਸਿਰਾਜੂਦੌਲਾ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੀ। ਇਹਨੂੰ ਬੜਾ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੀਰ ਜਾਫਰ ਨਾਮ ਦਾ ਇਹਦਾ ਅੱਗੇ ਸਿਰਾਜੂਦੌਲਾ ਦਾ ਥੱਲੇ ਗਵਰਨਰ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਸੈਨਾਪਤੀ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਉਹਨੇ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ, ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਿਰਾਜੂਦੌਲਾ ਹਾਰਦਾ ਲੜਾਈ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਮੀਰ ਜਾਫਰ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਗੱਦੀ ਤੇ। ਮੀਰ ਜਾਫਰ ਨਾਲ ਵੀ ਬਾਲਾ ਚਿਰ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਕੱਟਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਮੀਰ ਕਾਸਿਮ ਆਉਂਦਾ ਐਂਡ ਆਲ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਸਟੋਰੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਹਲੇ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੈਕਚਰ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੇ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਮੋਟੀ ਮੋਟੀ ਕਹਾਣੀ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਬੈਟਲ ਆਫ ਪਲਾਸੀ 1757 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਤੇ ਸਿਰਾਜੂਦੌਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਾਰਨ ਮੇਨ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੇਨ ਉਹੀ ਸੀ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਬੇਸਿਕਲੀ ਨਾ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਿਆ ਸੀ, ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਖੋਲੋ, ਵਪਾਰ ਕਰੋ, ਇਹ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਸ਼ਾਸਕ ਤੋਂ ਦੁਆਰਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮੇਨ ਸ਼ਾਸਕ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਮੁਸਲਿਮ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੁਗਲ ਸ਼ਾਸਕ ਸਾਡਾ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਬੈਠਾ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਉਹ ਥੋੜੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਧੱਕਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਿਰਾਜੂਦੌਲਾ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਇੱਕ ਦੋ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਡੱਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਇੱਕ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਕਾਫੀ ਨੂੰ ਉਹ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਬਲੈਕ ਹੋਲ ਟ੍ਰੈਜੇਡੀ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਬੜੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਗਰੈਸ਼ਨ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਹਰਾ ਕੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮਾਰ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਸਿਰਾਜੂਦੌਲਾ ਨੂੰ, ਤੇ ਫਿਰ ਪੂਰੀ ਕਹਾਣੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਬੈਟਲ ਆਫ ਪਲਾਸੀ ਇੱਕ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਬੈਟਲ ਆਫ ਬਕਸਰ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਬੈਟਲ ਕਿਹੜੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ? ਬੈਟਲ ਆਫ ਬਕਸਰ। ਆਹ ਦੋ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਲਗਭਗ 1764 ਦੇ ਅਰਾਊਂਡ, 63-64 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹ। ਤਾਂ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਲੜਾਈਆਂ ਜਿਹਨੇ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਬਦਲਿਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਲੜਾਈਆਂ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਅਧੂਰੇ ਹੀ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਬੈਟਲ ਆਫ ਪਲਾਸੀ ਬਾਰੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 5, ਅਗਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਡੂਅਲ ਸਿਸਟਮ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਦੋਹਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕਿਹੜੇ ਖੇਤਰ 'ਚ ਲਾਈ ਗਈ ਸੀ? ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਬੈਟਲ ਆਫ ਬਕਸਰ ਜਿੱਤ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬੈਟਲ ਆਫ ਬਕਸਰ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਉਹ ਇੱਕ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਡੂਅਲ ਸਿਸਟਮ, ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ। ਡੂਅਲ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ, ਇੱਕ ਨਿਜ਼ਾਮਤ, ਇੱਕ ਨਿਜ਼ਾਮਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਦੂਸਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਦੀਵਾਨੀ ਰਾਈਟ। ਇਹ ਕੀ ਸੀ? ਦੀਵਾਨੀ ਦਾ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਉਥੋਂ ਦਾ ਟੈਕਸ ਰੈਵਨਿਊ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ, ਮਤਲਬ ਜਿੰਨਾ ਟੈਕਸ ਸੀ ਸਾਰਾ ਉਸ ਬੰਗਾਲ ਦਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਟੈਕਸ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਾ ਦੇਣੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਦੀਵਾਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਗਈ ਸਾਰੀ। ਨਿਜ਼ਾਮਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਨਿਜ਼ਾਮਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਸੁਣਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨਾ। ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਲੈਣ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਿਜ਼ਾਮਤ ਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਰ ਲਾਇਆ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਲੋਕਲ ਸੀਗਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਨਵਾਬ ਲਾਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਡਿਊਟੀ ਦਿੱਤੀ ਨਿਜ਼ਾਮਤ ਦੀ ਕਿ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਾਰੀ ਤੂੰ ਸਾਂਭਣੀਆਂ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਪਲੇਂਟਾਂ ਸੁਣਨੀਆਂ ਨੇ, ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਪੈਸੇ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਇਕੱਠੇ ਕਰੇਗਾ, ਪੈਸੇ ਜਿੰਨੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੁੱਟ ਰਹੇ ਸੀ ਬੁਰੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਇਹ ਡੂਅਲ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਡੂਅਲ ਸਿਸਟਮ ਕਲਾਈਵ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਬੇਸਿਕਲੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ 1773 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵੇਰਨ ਹਾਸਟਿੰਗਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਡੂਅਲ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦਾ। ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਸ ਡੂਅਲ ਸਿਸਟਮ ਨੇ, ਨਿਜ਼ਾਮਤ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਦੀਵਾਨੀ ਵਾਲਾ ਡੂਅਲ ਸਿਸਟਮ ਸੀ, ਇਹਨੇ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੁੱਟ ਮਚਾਈ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਕਲਾਈਵ ਨੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਪਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ, ਬਹੁਤ ਪੈਸਾ ਕਮਾਇਆ ਇੱਥੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਨਾਮ ਵੀ ਪੁੱਛੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕੌਣ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਕਿਹਨੇ ਇਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਡੂਅਲ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ, ਕਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੂਅਲ
ਸਿਸਟਮ ਸੀ। ਡੂਅਲ ਸਿਸਟਮ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਚਾਰੇ ਪੰਜੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕਿ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਮੂਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੇ ਸਵਾਲ ਤੇ। ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਹੈਗਾ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ। ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਸੀ, ਸਥਾਈ ਵਿਵਸਥਾ, ਇਹ ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਸਵਾਲ ਆਪਣਾ ਇਹ ਹੈ ਅਗਲਾ। ਲਓ ਜੀ, ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਵਿਵਸਥਾ ਜਾਂ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਇਹ ਸੀਗੀ, ਇਹ ਵੀ ਰੈਵਨਿਊ ਸਿਸਟਮ ਸੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਮਤਲਬ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਵਢਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੋਂ। ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ? ਇਹ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਸੀ ਜ਼ਮੀਂਦਾਰਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ। ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ 10/11 ਹਿੱਸਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਾਊਗਾ, ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਲਗਾਨ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰੋਗੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ, ਤੇ 1/11 ਹਿੱਸਾ ਰੱਖਣਗੇ ਜ਼ਮੀਂਦਾਰ। ਜ਼ਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜ਼ਮੀਂਦਾਰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੋਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਹੈਰੀਡਿਟਰੀ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੋਤੇ ਪੜਦੋਤੇ ਅੱਗੇ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਆਈ ਜਾਊ, ਪੀੜ੍ਹੀ ਚੱਲੀ ਜਾਊ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਜ਼ਮੀਂਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਤਹਿਤ। ਹੁਣ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ 1793 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲਾ ਕਾਰਨਵਾਲਿਸ ਸੀਗਾ। ਕਾਰਨਵਾਲਿਸ 1786 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1793 ਤੱਕ ਸ਼ਾਸਨਕਾਲ ਚੱਲਿਆ ਕਾਰਨਵਾਲਿਸ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਬੜੇ ਰਿਫਾਰਮ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਬੜੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਦੇ ਲਿਆਂਦੇ ਹੋਏ ਰਿਫਾਰਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਰਿਫਾਰਮ ਸੀ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਸੈਟਲਮੈਂਟ। ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਇਹ ਬੰਗਾਲ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਦੇ ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਪੜਾਂਗੇ ਆਧੁਨਿਕ ਭਾਰਤ 'ਚ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ, ਮਹਿਲਵਾੜੀ ਸਿਸਟਮ ਐਂਡ ਆਲ, ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ, ਜਿੰਨੇ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਆਏ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਚਲਾਏ, ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਇਆ ਕਿਹੜਾ ਫੇਲ ਹੋਇਆ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਥਿਊਰੀ 'ਚ ਹੀ ਪੜਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਆਧੁਨਿਕ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਪੜਾਂਗੇ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਕਿ ਜ਼ਮੀਂਦਾਰਾਂ ਤੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝੌਤਾ ਸੀ। ਜ਼ਮੀਂਦਾਰਾਂ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮਲਕੀਅਤ ਸੀ, ਉਹ ਥੱਲੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਛੋਟੇ ਕਾਮੇ ਜਾਂ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ 10/11 ਦੇਣਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਨਾ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਬਹੁਤ ਪਿਸੇ। ਜ਼ਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਹੀ ਪੈਂਦੇ ਸੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਂਦਾਰ ਟਾਈਮ ਤੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਂਦਾਰ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉਹਨੂੰ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਪਿਸਣਾ ਕਿਹਨੇ ਸੀ? ਫਿਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹ ਸਿਸਟਮ। ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਨੰਬਰ 8 ਆ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ, ਉਹ ਹੈਗਾ ਮੰਗਲ ਪਾਂਡੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਮੰਗਲ ਪਾਂਡੇ ਨੇ ਬਗਾਵਤ ਕਿੱਥੇ ਕੀਤੀ ਸੀ? ਦੇਖੋ 1757 ਦਾ ਵਿਦਰੋਹ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਜੇ ਵਿਦਰੋਹ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਵਿਦਰੋਹ ਦੇ ਕਾਰਨ ਤਾਂ ਖਾਸੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸੀਗੇ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਪਾਇਲ ਅਪ ਹੋਈ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਉੱਪਰ। ਪਰ ਆਖਰ ਚਿੰਗਾਰੀ ਲੱਗੀ 1757 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰਫਲਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਫਵਾਹ ਉੱਡ ਗਈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਤੂਸ ਪੈਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਐ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਛਿੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਕਾਰਟ੍ਰਿਜਸ ਨੂੰ। ਉਹ ਕਾਰਟ੍ਰਿਜਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜੀ ਸੂਰ ਦੀ ਚਰਬੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿੰਨੇ ਹਿੰਦੂ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਨਿਕ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਬਗਾਵਤ ਕੀਤੀ। ਹੈ ਚਾਹੇ ਅਫਵਾਹ ਸੀ ਜਾਂ ਅਸਲੀ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਬਾਰੇ ਪਤਾ, ਪਰ ਜੋ ਵੀ ਸੀ ਅਫਵਾਹ ਉੱਡ ਗਈ। ਉੱਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੈਰਕਪੁਰ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਇਹ ਬੰਗਾਲ 'ਚ ਹੈ। ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੰਗਲ ਪਾਂਡੇ ਨਾਮ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਸੈਨਿਕ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਆਰਮੀ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇਹਨੇ ਉਸ ਰਾਈਫਲ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਮਨਾ ਕਰਤਾ, ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਇਹਨੇ 2-3 ਉੱਥੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਆਫਿਸਰ ਮਾਰਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਤਾਂ ਆ ਇੱਥੋਂ ਰਿਵੋਲਟ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਿਓ, ਮੰਗਲ ਪਾਂਡੇ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਰਿਵੋਲਟ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਬੈਰਕਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ ਹੋਊਗੀ। ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਰਿਵੋਲਟ ਐਟ ਮੇਰਠ। ਮੇਰਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਵੋਲਟ ਕਦੋਂ ਚੱਲਿਆ? 10 ਮਈ 1857 ਨੂੰ। 10 ਮਈ 1857 ਨੂੰ ਮੇਰਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਮੇਰਠ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਆਹੀ ਸੇਮ ਸਿਨਾਰੀਓ ਕਿ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਸੋਲਜਰਸ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਾਰਟ੍ਰਿਜਸ ਵਰਤਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਸੂਰ ਦੀ ਚਰਬੀ ਹੈ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਇਹਦੇ ਉਲਟਾ ਐਗਰੈਸ਼ਨ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸੈਨਿਕ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 2 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 10 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕੈਦ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ।
ਇਹਦੇ ਬਦਲੇ मतलब ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਰਮੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਭਾਰਤੀ ਆਰਮੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸੈਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਾਹੌਲ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ 2-3 ਰੈਜੀਮੈਂਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੀਆਂ ਮੇਰਠ ਦੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕਰਤੀ ਬਗਾਵਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਸੋਲਜਰ ਸੀਗੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਸੋਲਜਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਚਲੋ ਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣਾ, ਦਿੱਲੀ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ, ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਮੂਵ ਕਰ ਗਏ। ਇਹ ਸਟੋਰੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਮੇਰਠ ਦੀ। ਅੱਗੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਲੈਕਚਰ 'ਚ ਹੀ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ, ਆਪਾਂ ਉਨੀ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇੱਥੇ ਉਸ ਦਾਇਰੇ ਤੱਕ ਮੈਂ ਜਾਊਂਗਾ ਜਿਸ ਦਾਇਰੇ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰਹਿ ਸਕੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਦੇਖੋ 1857 ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਹੀ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਇਹ 10 ਮਈ 1857 ਤਰੀਕ ਸਾਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਣੀ ਪਊਗੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਰਿਵੋਲਟ ਮੇਰਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਠਿਆ ਸੀਗਾ। ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ, ਲਾਰਡ ਹੈਨਰੀ ਲਾਰੈਂਸ ਕਿਹੜੀ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ 'ਚ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਦੇਖੋ ਰਿਵੋਲਟ ਉੱਠ ਗਿਆ, ਵੱਖਰੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਰਿਵੋਲਟ ਕੀਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਊਗਾ ਜਿਵੇਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਖਤ ਖਾਨ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਨਾਲ ਸ਼ਾਸਕ ਸੀਗਾ ਐਮਪਰਰ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਰਿਵੋਲਟ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਝਾਂਸੀ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਰਾਣੀ ਝਾਂਸੀ ਦਾ ਰਿਵੋਲਟ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਵੇਂ ਜੇ ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕੁੰਵਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਵਿਦਰੋਹ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ। ਵੱਖਰੇ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਐਕਟਿਵ ਸੀਗਾ ਜਿਹਨੇ ਵਿਦਰੋਹ ਕੀਤਾ 1857 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਐਵੇਂ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਵੱਖਰੇ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਵਿਦਰੋਹ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਦੱਬਣ ਵਾਸਤੇ ਵੱਖਰੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਆਫੀਸਰ ਵੀ ਭੇਜੇ ਗਏ 19 ਟੁਕੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਓ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਲਖਨਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਵਿਦਰੋਹ, ਲਖਨਊ ਦੇ ਵਿਦਰੋਹ ਨੂੰ ਦੱਬਣ ਵਾਸਤੇ ਲਾਰਡ ਹੈਨਰੀ ਸੀ ਉੱਥੇ। ਤਾਂ ਲਾਰਡ ਹੈਨਰੀ ਦੀ ਉਸ ਵਿਦਰੋਹ ਨੂੰ ਦਬਾਉਂਦੇ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਵਾਲ ਉਸੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ, ਕਿੱਥੇ ਵਿਦਰੋਹ ਦਬਾਉਣ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਸੀਗਾ ਜੀ ਲਖਨਊ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਾਫੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਵਾਲ PSSB ਵੀ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਵਾਧੂ ਪੇਪਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜੋ ਟ੍ਰੈਂਡ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਆਈਡੀਆ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦੇ। ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਆਫ ਕਲਕੱਤਾ, ਬੰਬੇ, ਮਦਰਾਸ ਕਦੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਹੁਣ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਤਾਂ ਬਾਹਲੇ ਸੀਰੀਅਸ ਰਹੇ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਸੀਰੀਅਸ ਥੋੜ੍ਹੇ ਬਹੁਤੇ ਹੋਏ ਵੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟਾਰਗੇਟ ਇੰਨਾ ਕੁ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜਾ ਉੱਪਰਲਾ ਵਰਗ ਆ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪੜ੍ਹਾ ਕੇ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਵੀ ਤਾਂ ਕਰਵਾਉਣੇ ਸੀ, ਕਲਰਕਾਂ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਛੋਟੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਅਫਸਰ ਤਾਂ ਲਾਉਣੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਵੀ ਪਾੜ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਰਹੀ। ਪਰ 1853 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੁਡਜ਼ ਡਿਸਪੈਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਵੁਡਜ਼ ਡਿਸਪੈਚ। ਇਹਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੈਗਨਾ ਕਾਰਟਾ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਮੈਗਨਾ ਕਾਰਟਾ ਇਨ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ। ਸਮਝੋ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਮੈਗਨਾ ਕਾਰਟਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਭਲਾਈ ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਮੈਗਨਾ ਕਾਰਟਾ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਇਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਚਲੋ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਆਏ ਸੀ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਵਰਤਦੇ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਮੈਗਨਾ ਕਾਰਟਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਆਈ ਹੈ ਇਸ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ 1857 'ਚ ਇੱਕ ਵੁਡਜ਼ ਡਿਸਪੈਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਗਨਾ ਕਾਰਟਾ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਭਾਰਤੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਵੀ ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਸ ਡਿਸਪੈਚ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੀ 1857 ਦੇ ਅਰਾਊਂਡ 57 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ ਭਾਰਤ 'ਚ, ਕਲਕੱਤਾ 'ਚ, ਬੰਬੇ 'ਚ ਤੇ ਮਦਰਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਇਸ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਇਹਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਸ ਡਿਸਪੈਚ ਦੇ ਥਰੂ ਬਣਿਆ ਤੇ ਤਾਂ ਕਰਕੇ 1857 ਦਾ ਉਹ ਸਾਲ ਸੀ ਜਦੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਤਾਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਮਾਰਕ ਕਰ ਲਿਓ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੁਐਸਚਨ ਪੇਪਰਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ, ਪਹਿਲਾ ਸੈਸ਼ਨ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਕਿੱਥੇ ਹੋਇਆ। ਪਹਿਲਾ ਸੈਸ਼ਨ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਕਿੱਥੇ ਹੋਇਆ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਦੱਸਣਾ। ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਇਹਦਾ ਹੈਗਾ ਬੰਬੇ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਸੈਸ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਸੀਗਾ ਪੂਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੂਨੇ 'ਚ ਪਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਫੈਲ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਪਲੇਗ ਫੈਲਣ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਤਾ ਬੰਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬੰਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 1885 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਾ ਏਓ ਹਿਊਮ ਇਹਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣਾ
ਇੱਕ 1886 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ 1887 ਚ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ 1888। मतलब पहला तो मैं तुहानूं दस ही दिता, दूजा तीजा चौथा, इन्हां दीयां थावां कित्थे कित्थे होए ते इन्हां दी प्रधानगी किहने किहने कीती, क्यों महत्वपूर्ण है। तुसीं देखोगे कि पहले दे विच ਏਓ ਹਿਊਮ सीगा, दूजे दे विच तुहाडे कोले सामने आऊगा कि पहला पारसी होऊगा। चलो मैं दस दिना दादा बाई नरोजी सी, पर किहड़ी जगह ते होया ये तुसीं दसोगे मैनूं कमेंट बॉक्स 'ਚ। तीजे दे विच बदरुद्दीन तैयब जी ने प्रधानगी की, पहला मुस्लिम सी जिन्हें कि प्रधानगी की कांग्रेस के सैशन की, ठीक है। चौथे दे विच फिर यूल नाम का एक अंग्रेज आता है। आ चार सैशन तो सानू जरूर याद होने चाहिए ने, ठीक है। ये मतलब लगता एक अद्धा तो होर आ जाऊगा सामने अपने को, तीजा सैशन आ जाऊगा, वो भी पता लग जू। तुसीं ने सिर्फ 86 ते 88 वाला मैनूं दसना कि कित्थे होया, ठीक है। आ लो क्वेश्चन आ ही गया, तीजा सैशन दसो कित्थे होया सी। हुण तीजे सैशन की गल चली, बदरुद्दीन तैयब जी ने प्रधानगी की, पहला मुस्लिम सीगा जिन्हें कांग्रेस के सैशन की प्रधानगी की। कित्थे सैशन नूं स्थापित या कराया गया, तो इसका आंसर सीगा मद्रास। मद्रास दे विखे ये सैशन होया सी। इंपॉर्टेंट है, पहले चार सैशन बहुत इंपॉर्टेंट ने, बहुत पेपरों के पूछे जाते हैं। प्रधान भी पूछे जा सकते हैं, कित्थे होए ने ये भी पूछे जा सकते हैं, ठीक है। किहड़ा पहला मुस्लिम सी या किहड़ा पहला अपना की बोलते हैं पारसी सी जिन्हें प्रधानगी की, या किहड़ा पहला अंग्रेज सी। आ सारे क्वेश्चन पेपरों के आम तौर पर घूमते हैं, सानू पता होण। लो जी अगे आ गए 14वें क्वेश्चन ते। मॉडरेट लीडर लभना तुसीं ने इंडियन नैशनल कांग्रेस का, राष्ट्रीय कांग्रेस का, इन्हां चों किहड़ा सी। हुण सब तो पहलां तां जे सानूं ये पता होवे कि मॉडरेट की चीज़ है या एक्सट्रीमिस्ट की चीज़ है, फिर ही ये चीज़ ते असीं जा सकते हैं। तो ये चीज़ नूं देखते हैं आपां पहलां। देखो साडे कोले लगभग 1900 तो बाद 1904-5 दे विच अराउंड जाके दो धड़े बन जाते हैं कांग्रेस दे विच। एक नूं तां कहा जांदा सीगा मॉडरेट्स, ठीक है, नरम ख्यालियां दा। दूजिਆਂ ਨੂੰ कहा जाता सीगा एक्सट्रीमिस्ट, जिन्हों गर्म ख्याली कह दिंदे सी कि वह गर्म ख्याली सी। इन्हां 'च फर्क की सी, नरम गर्म ख्याली। गर्म ख्याली थोड़े जे ये सीगे, वो कहंदे सी भी असीं ने सीधा लड़ाई लड़के अंदोलन करके उन्होंने प्रैशर पा के अंग्रेज़ों के उत्ते, अंग्रेज़ों नाल डायरैक्ट लड़ाई लड़के असीं ने आज़ादी लैनी है ਜਾਂ ਆਪਦੇ हक ਲੈਣੇ ने। नरम ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਇਹ ਸੀਗੇ ਮੋਡਰੇਟ ਸੀਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨੀਤੀ ਥੋੜੀ ਹੋਰ ਸੀ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੜ ਕੇ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਸੀ। बहुत जगह सहमति भी बनती है, इन्हां दे विच पाड़ भी पैंदी है। वो सारियां चीज़ां मॉडर्न हिस्टरी का हिस्सा ने, आपां पढ़ांगे। पर देखो गर्म ख्यालियां दे 3 बंदियां दा नाम याद रखना बहुत जरूरी है, बाल, पाल, लाल। बाल बाल गंगाधर तिलक, बचिंद्री पाल पाल हो गया, लाल ते हो गया लाला लाजपत राय। आ 3 इन्हां दे बहुत मेन लीडर सीगे। अरविंदू घोष भी इन्हां दी ही गर्म ख्यालियां वाली कैटेगरी दे विच आउंदा सी। बाद दे विच ये छड्ड गया सी, कांग्रेस या राजनीति उत्ते आ गया सीगा, मतलब जाके वो बन गया सीगा, साध बन गया सी एक तरीके नाल। वो छड्डो, आपां हिस्टरी च देखांगे। इन्हां दे विचों तिलक भी आ गया, बाल, बचिंद्री पाल, विपिन चंद्र पाल भी आ गया, ठीक है, पाल। अरविंद घोष मैं तुहानूं दसता, तां एक रह गया दादा बाई नरोजी। दादा बाई नरोजी जिहड़ा सीगा इस कैटेगरी दे विच पैंदा सी। कई सी गोपालचारिया हो गया, ठीक है, रजिंदर प्रसाद हो गया साडे कोले, ये सारे गोखले हो गया, ये सारे किहड़ी कैटेगरी च आउंदे सी, ये नरम दयाली जिहड़े नरम ख्याली सी उन्हां दी कैटेगरी दे विच आउंदे सी। तां इहदा आंसर की हो गया, डी हो गया। उम्मीद है क्लीयर हो गया होगा। लीडर लभड़ा गदर पार्टी का। देखो कामाघाटा मारू का इंसीडेंट होंदा, क्वेश्चन आऊगा, मैं उत्थे कामाघाटा मारू बारे दसूँगा। 1913-14 के दौर के विच वो इंसीडेंट तो बाद एक गदर पार्टी वाले एक्टिवेट होंदे ने, क्योंकि बड़ी धक्का किया जाता उहदे विच, पूरे इंटरनैशनल लैवल ते उहदी निखिद्धी भी हुंदी है, ते अंग्रेज़ों के धक्के नूं मतलब एक गदर पार्टी वाले दिल ते ला जांदे ने, मान लो, ठीक है। पार्टी तो पहली चल रही सी, हुण गदर पार्टी 1915 ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਟੀਵੇਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਦਰੀਏ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣਾ, ਉਹੀ ਮੋਟਿਵ ਸੀ। ਗਦਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਲੀਡਰ ਗਦਰੀਆਂ ਦਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਸੀ,
ठीक है, सारिਆਂ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ लगता है कि ऑलमोस्ट सब ਨੂੰ पता होगा इस क्वेश्चन का आंसर ਤਾਂ, पर सानू मोटा मोटा गदर नाम का अखबार चलाते ने, पेपर 'ਚ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ कि गदर ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਪਿਆ ਸੀਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਰਦੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਛਪਿਆ ਸੀ, ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸਵਾਲ। ਦੂਜਾ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਕੋਈ ਗਦਾਰ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਇਹਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੁਆਇੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸੂਗਾ, ਡੀ ਡੇ। ਇਹਨਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਲੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਚੇਂਜ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਲੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਲੀਕ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਾ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀਗਾ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ। ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਇਹ ਵੀ ਨਾਮ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਹੋਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਕਿਹੜੇ ਨਾਮ ਨੇ? ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਭਕਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਣਦਾ ਜਦੋਂ ਗਦਰ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਨਾਮ ਲਾਲਾ ਹਰਦਿਆਲ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਸੈਕਟਰੀ ਬਣਦਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੋ ਨਾਮ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ। ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਪੁੱਛਣ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਭਕਨਾ, ਸੈਕਟਰੀ ਪੁੱਛਣ ਕੌਣ ਬਣਿਆ ਸੀ? ਲਾਲਾ ਹਰਦਿਆਲ। ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭੇ ਦਾ ਨਾਮ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਟੁੰਡੀਲਾੜ ਦਾ ਨਾਮ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਕੁਝ ਕੁ ਨਾਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰਹਿਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਆਹ 4-5 ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਤੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਗਦਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਘੁੰਮਦਾ ਹੈ ਜੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਮੈਂ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਆਨਲਾਈਨ ਕੋਰਸਿਸ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ ਮਾਸਟਰ ਕਲਾਸ ਪਟਿਆਲਾ ਐਪ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓਗੇ ਨੀਚੇ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਲਿੰਕ ਦਿੱਤੇ ਹੋਣਗੇ। ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਐਪ ਹੈ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ, ਵੈਲ ਐਂਡ ਗੁੱਡ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਐਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਸਾਡੇ PSSB ਦੇ ਲਈ ਜਿੰਨੇ ਵੀ PSSB ਦੇ ਪੇਪਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ, PPSC ਦਾ, ਮਾਸਟਰ ਕੇਡਰ ਦਾ, ETT ਦਾ ਤੇ ਟੈਟ ਦਾ, ਇਹ ਕੋਰਸਿਸ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਹ ਸਾਡੇ ਨਿਊ ਕੋਰਸਿਸ ਨੇ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਲਾਂਚ ਆਲਮੋਸਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ। ਉਹਦੀ ਹੀ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਾਸਟਰ ਕੇਡਰ ਦੀ ਮੈਂ ਕਰਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਿਊਲੀ ਕੋਰਸਿਸ ਨੇ, ਇਹ ਆਲਰੇਡੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਆਨਲਾਈਨ ਕੋਰਸਿਸ ਨੇ ਫਿਲਹਾਲ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇੰਟਰਸਟਿਡ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਇਸ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਰਸ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਓਗੇ ਐਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਐਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਚੱਲਣਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜੇ ਟਾਈਮ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਚੱਲਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੈਮੋ ਦਿਖ ਸਕਣ ਕਿ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਉਹ 'ਚ ਇਨਕਲੂਡ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਫੋਰ ਫਰਦਰ ਕੁਐਰੀਜ਼ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਪਲੀ ਇਹ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁਐਰੀ ਦਾ ਹੱਲ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਮੈਂਟ ਨਾਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋ, ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੰਬਰ ਗਿਵਨ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਰਸ ਰਿਲੇਟਡ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੋਊਗੀ ਉਹ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਰਸਿਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਇੰਟਰਸਟਿਡ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਇਹ ਕੋਰਸਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਡੇ ਅਲਾਈ ਸਮਾਰਟ ਕਲਾਸਿਸ ਸੰਗਰੂਰ ਦੀ ਐਪ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਫੋਰੈਸਟ ਗਾਰਡ ਦਾ ਇੱਕ ਕੋਰਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਇਹਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਕੋਈ ਕੁਐਰੀ ਹੋਊਗੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਡਾਊਟ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਲਓ ਜੀ, ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਸਾਡਾ ਹੈਗਾ ਕਾਮਾਗਾਟਾ ਮਾਰੂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਕਾਮਾਗਾਟਾ ਮਾਰੂ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਮੈਂ ਹੁਣੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਦੱਸ ਕੇ ਹਟਿਆ ਕਿ ਅੱਗੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਹੀ ਇਸ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਦਰੀਏ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਗਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਗਦਰ ਮੂਵਮੈਂਟ ਸੀ। ਦੇਖੋ, ਜੈਪਨੀਜ਼ ਸ਼ਿਪ ਸੀਗਾ, ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਤੋਂ ਵੈਨਕੂਵਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਅੰਦਰ ਵੜਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਈਗ੍ਰੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤੀ ਸੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ, ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਐਕਟ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ, ਵੈਨਕੂਵਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਹੀ ਕਬਜ਼ਾ ਸੀਗਾ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦੂਜੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ, ਚਾਹੇ ਸਾਡੇ ਹੀ ਅੰਡਰ ਨੇ ਉਹ ਕਲੋਨੀਆਂ ਨੇ, ਉੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਐਵੇਂ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸ਼ਿਪ ਸੀਗਾ। ਗੁਰਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਇਹਨੂੰ ਲੀਡ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਲੈ ਕੇ 376 ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇਂਜਰ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਚੱਲੇ ਸੀ। ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਚੈਕਿੰਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਸ਼ਿਪ ਰਿਹਾ, ਵਿਵਾਦ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ ਉੱਥੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਕੁਝ ਕੁ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅਲਾਓ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਗਿਣਤੀ ਦੇ 20-25 ਜਾਣੇ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਨੂੰ ਉਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਵਾਪਸ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਸ਼ਿਪ ਆਉਂਦਾ ਬੱਜ ਹਾਰਬਰ ਤੇ,
ਬੱਜ ਬੰਦਰਗਾਹ ਹੈ ਹਾਰਬਰ। ਇਸ ਬੰਦਰਗਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਉਂਦਾ, ਇੱਥੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਤਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਦ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੈਸੇਂਜਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਉੱਥੋਂ ਦੌੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਕੜ ਤੋਂ, ਪਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਆਹ ਸਾਰਾ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਗਾ ਕਾਮਾਘਾਟਾ ਮਾਰੂ ਦਾ 1913-14 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਕੀ ਸੀਗਾ ਕਾਮਾਘਾਟਾ ਮਾਰੂ ਜਿੱਥੋਂ ਇਹ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਇਆ? ਜਾਪਾਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸ਼ਿਪ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਲਿਜਾਣ ਵਾਸਤੇ। ਕਿਹਨੇ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਇਹ ਰੈਂਟ ਤੇ? ਗੁਰਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੈਸੇ, ਗੁਰਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲਿਆ ਸੀ। ਆਹ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸੀਆਂ ਐਕਸਟਰਾ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਿਓ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ 17ਵਾਂ, ਕਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਤਲੇਆਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਐਸੋਸੀਏਟਡ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਜਲਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਦੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ? ਜਲਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਇਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ 1919 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, 13 ਅਪ੍ਰੈਲ 1919 ਨੂੰ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿਹੜਾ ਨਹੀਂ। ਇਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਨਾ, ਇਹਦੀ ਡਿਟੇਲ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਮਾਸਟਰ ਕਲਾਸਿਸ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਸਰ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਲੈਕਚਰ ਹੈਗਾ ਜਲਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਫੁੱਲੀ ਡਿਟੇਲਡ ਇੱਕ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਟਾਈਮ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਕੁ ਆਈਡੀਆ ਦਊਂਗਾ। ਜਲਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਕਾਰਨ ਸਿੰਪਲੀ ਰੋਲਟ ਐਕਟ। ਰੋਲਟ ਐਕਟ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਅੰਗਰੇਜ਼, ਜਿਹਦੇ ਤਹਿਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵਕੀਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਦਲੀਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਸਿੱਧਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਅੰਦਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਤੇ 3-3 ਸਾਲ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਕੈਦ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਇੱਕ ਮੂਵਮੈਂਟ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਮੂਵਮੈਂਟ ਕੋਈ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਕਾਂਗਰਸੀ ਲੀਡਰ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀਗਾ ਸੈਫੂਦੀਨ ਕਿਚਲੂ, ਦੂਜੇ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀਗਾ ਡਾਕਟਰ ਸੱਤਿਆਪਾਲ। ਇਹਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇਕੱਠ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਲਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ 'ਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ, ਪਰ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਹਲੇ ਇਕੱਠ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਦ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਸੈਫੂਦੀਨ ਕਿਚਲੂ ਨੂੰ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸੱਤਿਆਪਾਲ ਨੂੰ। ਲੋਕ ਇਹਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਜਲਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ 'ਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸਿਰਫ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਫੜਿਆ, ਤੇ ਐਜ਼ ਵੈਲ ਐਜ਼ ਰੌਲਟ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ। ਇਹ ਬੰਦਾ ਜਨਰਲ ਡਾਇਰ ਉੱਥੇ ਆਉਂਦਾ ਆਪਣੇ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨਾਲ ਤੇ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਤਰੀਕੇ 'ਚ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਇਹ ਪੂਰਾ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਸੀਗਾ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀ? ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ, ਡਾਕਟਰ ਸੱਤਿਆਪਾਲ ਤੇ ਸੈਫੂਦੀਨ ਕਿਚਲੂ ਦਾ। ਆਹ 3 ਬੰਦੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਨੇ। ਹੁਣ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ। ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਇਆ, ਪੰਜਾਬ ਲੈਂਡ ਅਲਾਈਨੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਆਇਆ, ਠੀਕ ਆ, ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਾਲਾ ਐਕਟ ਆਇਆ, ਉਹ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਕਟੀਵੇਟ ਸੀ 1900 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1903-04 ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, 1905 ਤੱਕ ਕਹਿ ਲਓ ਤੁਸੀਂ। ਆਹ 4-5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਲਾਲਾ ਲਾਜਪਤ ਰਾਏ ਐਕਟੀਵੇਟ ਸੀ, ਦੋਨੇ ਪੱਕੇ ਆੜੀ ਸੀ। ਉਹ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਤਾਂ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਸੀਗੇ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ, ਡਾਂਡੀ ਮਾਰਚ। ਡਾਂਡੀ ਮਾਰਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿਹਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਸੀ? ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੇ ਡਾਂਡੀ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲਗਭਗ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਸਾਬਰਮਤੀ ਆਸ਼ਰਮ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਡਾਂਡੀ ਤੱਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਗੁਜਰਾਤ 'ਚ ਹੀ ਨੇ ਥਾਵਾਂ। ਕੀ ਸੀ ਇਹਦਾ ਮੇਨ ਮੋਟਿਵ? ਮੇਨ ਮੋਟਿਵ ਡਾਂਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਤਹਿਤ ਤੁਸੀਂ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਮਕ ਕੱਢ ਕੇ ਨਮਕ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਡਾਂਡੀ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇਹਦਾ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਸਾਲਟ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ, ਨਮਕ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਸਾਬਰਮਤੀ ਆਸ਼ਰਮ ਤੋਂ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਡਾਂਡੀ ਤੱਕ, 78 ਬੰਦੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਪੈਦਲ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਡਾਂਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਨਮਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ 'ਚ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਤੋੜਦੇ ਨੇ। ਬੇਸਿਕਲ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋੜਨਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਉੱਥੋਂ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਉੱਥੋਂ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੂੰ ਕੈਦ ਕਰਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਵੀ
ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਜੋ ਸਵਾਲ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਿ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ ਦਾਂਡੀ ਮਾਰਚ। ਤਾਂ ਦਾਂਡੀ ਮਾਰਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸਾਲਟ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਨਾਲ 78 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀ, ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੱਕ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਲਗਭਗ 12 ਮਾਰਚ ਤੋਂ 6 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਅਰਾਊਂਡ ਤੱਕ ਇਹ ਇਸ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਯਾਤਰਾ ਕਰੀ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਫਿਗਰ ਦੇਖ ਲਓ 290 ਮਾਈਲ ਦੇ ਅਰਾਊਂਡ ਇਹ ਰਾਸਤਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਦਲ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਇੰਨੇ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਲੱਗ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਲਓ ਜੀ ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ, ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਫਾਂਸੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ? ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੂੰ ਜੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤਾਂ ਬੜੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, 23 ਮਾਰਚ 1931 ਜਦੋਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਰਾਜਗੁਰੂ, ਸੁਖਦੇਵ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲਾਹੌਰ ਕੌਨਸਪੀਰੇਸੀ ਕੇਸ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਹ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਸਵਾਲ 'ਚ ਪਤਾ ਹੋਣ, ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਡਨ ਹੀ ਹੈ। ਲਓ ਜੀ ਅੱਜ ਦਾ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। 1942 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰਿਆ ਗਿਆ ਕਦੋਂ? ਦੇਖੋ 1942 ਦੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, 1942 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕੁਇਟ ਇੰਡੀਆ ਮੂਵਮੈਂਟ, ਕੁਇਟ ਇੰਡੀਆ ਭਾਰਤ ਛੱਡੋ ਅੰਦੋਲਨ। 8 ਅਗਸਤ ਨੂੰ 1942 ਨੂੰ ਗਵਾਲੀਅਰ ਟੈਂਕ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕੁਇਟ ਇੰਡੀਆ ਮੂਵਮੈਂਟ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਡੂ ਔਰ ਡਾਈ ਦਾ ਨਾਰਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਰੋ ਜਾਂ ਮਰੋ। ਸਵਾਲ ਸਿੱਧੇ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਗਵਾਲੀਅਰ ਟੈਂਕ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਜਿੱਥੋਂ ਇਹਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਨਾਰਾ ਡੂ ਐਂਡ ਡਾਈ ਦਾ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ? ਕਰੋ ਜਾਂ ਮਰੋ ਦਾ, ਕੁਇਟ ਇੰਡੀਆ ਭਾਰਤ ਛੱਡੋ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ। 1942 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲਦਾ। 8 ਨੂੰ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, 9 ਨੂੰ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਅੰਦਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਪੀਸਫੁਲ ਅੰਦੋਲਨ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰੀ ਵੀ ਜੇ ਪੀਸਫੁਲ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਕਰਤਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ 1-2 ਅੰਦੋਲਨਾਂ 'ਚ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸੀਗੇ ਉਹ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚੌਰਾ ਚੌਰੀ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵੱਖਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਕੁਛ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਤੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਾਲੀਆ ਨਾਮ ਦੀ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀ। ਬਾਲੀਆ ਨਾਮ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿੰਟੂ ਪਾਂਡੇ ਨਾਮ ਦਾ ਬੰਦਾ, ਚਿੰਟੂ ਪਾਂਡੇ, ਉਹਨੇ ਇਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਤੀ ਸੀ ਕਿ ਖੁਦ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਰਾਜ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਕੁਇਟ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਬਹੁਤ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਪੇਪਰ 'ਚ ਕਿ ਬਾਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਇਟ ਇੰਡੀਆ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਰਲਲ ਸਰਕਾਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬਣਾਈ ਗਈ, ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈ ਗਈ? ਚਿੰਟੂ ਪਾਂਡੇ। ਜਾਂ ਪੁੱਛਣਗੇ ਚਿੰਟੂ ਪਾਂਡੇ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ? ਬਾਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਇਹ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਇਹਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਿਓ। ਆਪਣੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰੋਕਾਂਗੇ। ਅਗਲੇ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਰਿਮੇਨਿੰਗ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 75 ਕੁਐਸਚਨ ਨੇ, 2-3 ਪਾਰਟ ਬਣਨਗੇ ਇਹਦੇ, ਤਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਪਾਰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਹੋਪ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਫਰੂਟਫੁਲ ਰਹੀ ਹੋਊਗੀ, ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈਕਚਰ ਪਸੰਦ ਆਇਆ, ਆਪਣੇ ਯਾਰਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਓ ਜ਼ਰੂਰ। ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬੜੀ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਫॉर ਵਾਚਿੰਗ।